श्री जगन्नाथ संस्कृति प्रचार संस्थान 1855 मसीहा पुरी रथयात्रा पुरी माजिस्ट्रेट ठारू कमिशनर को पठा जाइथिबा विवरणी जुलाई मास 1855 मसीहा जेतेबेले बड़दाण्ड उपरे रथगुड़िक टणा जाउथिला सेतेबेले भिड़ भितरे ठेली होई प्राय 50 जन लोक पड़ी जाइथिले एवं सेमाने उठिबा पूर्वरु बा सेमानकु केही उद्धार करिबा पूर्वरु सेमानक मध्यरु 5 जनक उपरे रथ माडी जाइथिला। एथिरे 3 जन मृत्युवरण करथिले एवं 2 जन भीषण भावरे आहत मध्य होइथिले। एहिपरि दुर्घटनारू लोकमानकु रक्षा करिबा निमंते जणे दारोगांक अधीनरे एक पुलिस बाहिनी और रजांक तरफरु अनेक मान्यगण्य लोकमाने रथ चारिपटे घेरी रहिथिले, किंतु लोकंको भिड़ एते अधिका थिला जे भाग्यहीन जनतांको उपरकु रथ माडी आसिबा पूर्वरु सेमाने रथकु रोकी पारि नथिले। पुलिस मानक तरफरु कोनोसी प्रकार चेष्टार त्रुटि नथिला बोली मोर विश्वास। बहुत लोक एकाठी रथ टाणिबा पई आगे जाइथिले एवं भिड़ भितरे विचलित होई पड़ी जाइथिले एवं सेमानक पछरे थिबा लोकमाने मध्य तांको सामना लोकंको उपरे पड़ी गले। से समय रे प्राय 7500 रु 3000 लोक रथ टाणुथिले, तेणु तत्क्षणात रथकु रोकिबा संभवपर नथिला। रथ सेमानक उपरे माडी जिबारु सेमानकर मृत्यु अनिर्वार्य होई पड़िथिला। कर्तव्य पालन निमंते आमर पुलिस बल प्रयोजन संख्यक नथिला। 2 लाख धर्मांध जनता जार 1/3 दुरागत एते लोकंकु संभाळिबा पई मुष्टिमेय 150 जन बंगाली किंबा ओडिया पुलिस प्राय क्षमताहीन होई पड़िथिले। 1860 मसीहा पुरी रथयात्रा 1860 मसीहा जुलाई मास पुरी माजिस्ट्रेट ठारू कमिशनर को दिया जाइथिबा पत्र अति शांति श्रृंखलार सहित कौनसी दुर्घटना न घटी यात्रा समाप्त होइथिला। यह खूब संतोषजनक अटे। मु भाबुची ए वर्ष अत्यधिक संख्यारे तीर्थयात्री आसीथिले। मोर अनुमान प्राय 60,000, किंतु रजांक दिवान कहिबा अनुसारे 18 नला दे केवल बंगाली यात्री आसीछंती 60,000 एवं मु निश्चित जे तृतीय दिन बड़दाण्डरे अति कम रे 1 लाख जन समागम होइथिला। नवजौवन दर्शन दिन लोकसंख्या एते अधिका होइथिला जे मात्र 2 घंटा भितरे लोकमाने अत्यधिक गरम जोगु संज्ञाहीन हेबाकु लागिले। शेषकु मु दिवान ओ अन्यान्य प्रतिनिधि मानकु एहार प्रतिकार पई अनुरोध करिबाकु बाध्य होइथिली एवं मंदिर मध्य बंद करा जाइथिला। परवर्ती दिन ब्लांट डालमाए एवं लेसी महोदय मते साहाय्य करिथिले एवं प्राय 4 घंटा काल अक्लांत परिश्रम करिबा परे इच्छुक व्यक्ति मानकु मंदिर भितरकु प्रवेश अधिकार दिया जाइथिला। उपरलिखित व्यक्ति माने एवं 30 जन मिलिटारी पुलिस कर साहाय्य रे सेदिन बहुत लोकंकर जीवन रक्षा पाइथिला। मु सेथिपई सेमानक प्रति कृतज्ञ। मंदिर भितरे भिड़कु नियंत्रण करिबा निमंते काठर प्रतिबंधक बा ब्यारिकेड गुड़िक ही यथेष्ट थिला। अत्यधिक बल प्रयोग करिबा एवं बेत द्वारा प्रहार करिबा अति निम्नमानर व्यवस्था अटे, किंतु जेतेबेले लोकमाने मंदिर भितरकु जिबा पई पागल परि हेउछंती से परिस्थिति रे कोनोसी भद्र उचित व्यवहार एवं श्रृंखलित परिचालना संभव नथिला। कोनोसी जीवनहानि न घटिबार एक प्रधान कारण हेला दौड़ी द्वारा बरकंदाज माने रथगुड़ी को घेर भितरे रखिबार एक अभिनव व्यवस्थार प्रचलन मु करिथिली। रथर 2 दिगरे दौड़ी घेर दबा एवं पुलिस बाहिनी मुतयन व्यवस्था को कमिशनर अनुमोदन देइथिले, किंतु बेतर व्यवहार को से नापसंद करिथिले। 1869 मसीहा पुरी रथयात्रा भाग 4 संख्या 30 जुलाई 24 तारिख आम्भे माने आनंद सहित पाठक मानकु जणाउअछु जे ए वर्षर पुरुषोत्तमर रथयात्रा पर्व बड़ सुंदर रूपे निर्वाह हेला। कौनसी प्रकार उत्पात कि दुर्घटना होई नाही। श्री जगन्नाथ महाप्रभु रथरे विजे करी अविश्रांत रूपे बेगाबेगी गुंडीचा घर को गमन करिअछंती। एमिति कि ठीक 3 दिन रे सेठारे 3 रथजाक प्रवेश हेला। यात्रींक संख्या ए वर्ष अति अल्प मात्र कहिबाकु हेबो, कारण आनुमानिक संख्या 60,000 यात्री ठारू अधिक नुहई। यात्री एडे उणा पड़िबार एही कारण मनोनीत होई जे गत वर्ष नदी बढ़ी और वर्षारे एमानकर अत्यंत क्लेश होइथिला एवं केतेक लोक नदी रे भासी मरीगले। ए वर्ष पुणी रथयात्रा घोर वृष्टिकाल रे पड़िबारु लोके मना कले जे ए वर्ष गत वर्ष अपेक्षा अधिक क्लेश हेबो, एणु भयरे बहुत यात्री आसी नाहंती। से जहा भी हेउ जेउ माने आसीथिले ताहांकर कोनोसी दुख होई नाही। ओला उठा रोग कि जहाकु यात्रींकर संगी कहिबाकु हेबो ए वर्ष तादृश प्रताप प्रकाश करी नाही। मात्र केते मास हेबो ए रोग पुरुषोत्तम जिलार नाना भागरे प्रचार थिबार साधारण रूपे अनुभव होई अछि।
ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଝିଅଛୁ ଯେ ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରାୟ 70 ଜଣ ଲୋକ ଏ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ କେବଳ 15ରୁ 20 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଗରବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଏ ରୋଗ ଜାତ ହୋଇନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଳ୍ପ ହେବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ଉପଲକ୍ଷରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଉପାୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲା। ସୁତରାଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ କେତେଟା ସାଧାରଣ ତାଟି ନିର୍ମାଣ କରି ନିଶ୍ଚିତ ରହିଲେ, ଆଉ କିଛି କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନହେଲା। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଲେଖା ହେଲା। ଉତ୍ତର ସମ୍ବାଦ ପାଇଲୁ ଯେ ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅତି ଦୁଃଖଜନକ ବ୍ୟାପାର ଘଟିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଫିଟିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଦ୍ୱାର ଫିଟିଲା କ୍ଷଣି ଭାରି ଭିଡ଼ ହେଲା ଓ ରଥର ଦଉଡ଼ି ସବୁ ଯେଉଁଠାରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ ଲୋକ ଠେଲାଠେଲି ହେବାର ପ୍ରାୟ 100 ଲୋକ ପଡ଼ିଯାଇ କିଏ କାହାକୁ ମାଡ଼ି ଦଳିଦେଲା। ଏସବୁରେ ଭାରି ଆଘାତ ପାଇ ଅନେକ ଲୋକ ଅଚେତନରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଓ ତଦୁତାର ଏହାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ କରିବାରେ ଚେତନ ପାଇ ଯେ ଯାହା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ 2 ଲୋକର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ହେଲା। ଆଉ ତା ସହିତ 7 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ରାତ୍ରରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଲୋକ ମରିଗଲେ ଓ ଆଉ 4-5 ଲୋକର ପ୍ରାଣର ଭରସା ନାହିଁ ଶୁଣିଲୁ। ଏ ସମୟରେ ରାଜାର ଲୋକ କିମ୍ବା ପୋଲିସ କେହି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଆଉ ବିବରଣୀମାନ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଲେଖିବୁ। 1869 ମସିହା ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଭାଗ 4 ସଂଖ୍ୟା 31 ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଲେଖିଥିଲୁ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆନୁମାନିକ 6000 ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ସମ୍ବାଦ ପାଇଅଛୁ ଯେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କାରଣ 18ନଳା ଘାଟଠାରେ ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ମାସ 11 ତାରିଖଠାରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 11503 ଜଣ ହୋଇଥିଲେ। ଅତଏବ ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରଠାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ତହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ପାଇଅଛୁ ସେଥିରୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରକାଶିତ ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ କିଞ୍ଚିତ ଭ୍ରମ ରହିଥିଲା। ପତ୍ର ପ୍ରେରକ କୁହନ୍ତି ଯେ 8 ଜଣ ଲୋକ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇଥିଲେ, ତହିଁରୁ 1 ଜଣ ସେଠାରେ ମରିଗଲେ ଓ 7 ଜଣ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ 1 ଜଣ ମରିଗଲେ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ 6 ଜଣ ଆପଣା ଘରକୁ ଗଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରଥ ନିକଟରେ ରହିଥିଲେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷା ସକାଶେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାକର ନିଯୁକ୍ତ ଥିବାର ଏହାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା କ୍ଷଣି ପୋଲିସ ସେଠାକୁ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ବିସ୍ତର ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାର ପତ୍ର ପ୍ରେରକ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରକ୍ଷାର ଉପାୟ କରି ତଦୁତାର ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଦ୍ୱାରୀ ଭୁଜା ଓ ପଇସା ଲୋଭରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେଇ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜାତ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧିର 338 ଦଫା ଅପରାଧରେ ଗିରଫତାର କରି ବିଚାର କାରଣ ପଠାଇଲେ ଓ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବ ସ୍ୱୟଂ ସରଜମିନ ତଦାରଖ କରି ଉକ୍ତ 2 ଦ୍ୱାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ଗତ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋକଦ୍ଦମା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନଥିଲା। ପତ୍ର ପ୍ରେରକ ପୁରୀ ମହାରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ଓ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ମହାରାଜ ଓ ତାହାଙ୍କର ଅନେକ ଲୋକ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପଳାୟନ କଲେ ଓ ମହାରାଜାଙ୍କ ପନ୍ଦାର ଅନେକ ଶୈଥଳତା ହେବାର ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ସଦରକୁ ରିପୋର୍ଟ ଯିବାର ବୋଧ ହୁଅଇ। ଏଥକୁ ରାଜା ନାବାଳକ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥଳେ ତାହାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅପେକ୍ଷା ହୋଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଲୋକେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ କହିବାକୁ ହେବ। ସେ ଦ୍ୱାରରେ ପୋଲିସର କିଛି ମାତ୍ର ଅଧିକାର ନଥିବାରୁ କେହି କନଷ୍ଟେବଳ କାରଣ ନଥିଲେ କି ସନ 1853 ମସିହାରେ ଦେଉଳରେ 23 ଜଣ ମନୁଷ୍ୟ ମରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ 100 ଜଣ ବରକଦାଞ୍ଜ ଓ 4 ଜଣ ଜମାଦାର ମନ୍ଦିରରେ ରହିବାର ମହାରାଜାଙ୍କୁ ବିସ୍ତର ଦରମା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତହୁଁ ସେ ସଦରରେ ଜଣାଇ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ହେବ ତହିଁର ଜବାବଦିହି ମନ୍ଦିର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କର ରହିବ। ପୋଲିସର କିଛି ଜବାବଦିହି ନାହିଁ ବୋଲି ଚିଠି ଆସିଥିଲା। ଏ ଯୋଗୁଁ ସେ ଦ୍ୱାରମାନଙ୍କରେ ପୋଲିସ ନଥିଲା। ପରେ ପୋଲିସ ସରଫ ରଥ ଚଳାଇବାରେ ମୁତୟନ ଥିଲେ। ପରେ ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୂଳ କାରଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଅଛନ୍ତି କି ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରର 3 ଦ୍ୱାର ଯାଏଁ ସିଂହାସନ ପିଣ୍ଡିକା ଓ ସେ ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷାଦିର ଉତ୍ପନ୍ନକୁ ଜଗୁ ମହାନ୍ତି ଦ୍ୱାରୀ ଓ ଦୈତାରୀ ମହାନ୍ତି ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାସିକ 70 ଟଙ୍କାକୁ ଇଜାରା ଦେଇଥିବାର ସେ ଦ୍ୱାରରେ ସେ ଇଜାରାଦାରମାନଙ୍କର ସର୍ବ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏ ଯୋଗୁଁ ମହାରାଜାଙ୍କର କେହି ମଧ୍ୟ ବରକନ୍ଦାଜ ଓଗେର ସେ ଦ୍ୱାରରେ ନଥିଲେ। ଯଦ୍ୟପି କେହି ବରକନ୍ଦାଜ ଓଗେର ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଦ୍ୱାରୀମାନେ କଦାଚ କବାଟ ଖୋଲି ନଥାନ୍ତେ ଜାଣିବା ହେବେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଭରସା କରୁ ଯେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ପତ୍ର ପ୍ରେରକଙ୍କ ଉପର ଲିଖିତ ମତର ଯଥାର୍ଥ ବିବେଚନା କରି ଏ ରୂପ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେମନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନ ହୁଏ ସେଥିର ଉପାୟ କରିବେ। ସାମାନ୍ୟ ବିବେଚନାରେ ବୋଧ। 1869 ମସିହା ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଭାଗ 4 ସଂଖ୍ୟା 35
ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28 ତାରିଖ। ପୁରୀର ଜଣେ ପତ୍ର ପ୍ରେରକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁକାଳର ପ୍ରଥା ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ଯେ ଚକ୍ରବୁଲା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଏ ପୁରୀ ସହର ବିବାକ ସାହି ଓ ଗଳି ଇତ୍ୟାଦି ଭ୍ରମଣ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ବାହୁଡ଼ା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେତୁ ଓ ମନ୍ଦିର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଅମନଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ରଥ ଟାଣିବା ନିମନ୍ତେ କୁଲି ଓ ଗେର ନ ଆସିବାର ଆଜି ଚକ୍ରବୁଲା ଏକାଦଶୀ ଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳଦେବ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଷ୍ଟେସନ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି। ରଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ମନ୍ଦିରକୁ ନ ହେବାର ଚକ୍ର ଭ୍ରମଣ କରିଛି।